नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। हम पंजाब की चुनावी यात्रा पर हैं। ये विधानसभा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फतेहगढ़ साहिब जो है हमें हमेशा ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, दूसरी बार विधायक है। और आप देख सकते हैं कि जो आसपास के इलाके हैं ये वो इलाके हैं जो किसानी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और कुलजीत सिंह नागरा जो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और विधायक भी हैं, उनकी कोशिश है कि पूरी जो इलाका है वो पूरे इलाके को कवर करें। सुबह उठते हैं और शाम के 7 बजे तक सबसे मिलते रहते हैं। फतेहगढ़ साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी पर है, सरहंद का इलाका है। तो ये इलाका शुरू से ही इसका प्रभाव जो रहा है कांग्रेस का वर्चस्व माना जाता रहा है। 111 दिन की बातें वो कर रहे हैं, जहां जहां लोगों से मिल रहे हैं कि किस तरह से चन्नी सरकार ने 111 दिन में महत्वपूर्ण काम किए। वो बिजली के दामों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से कम किया गया है, किस तरह से किसानों की जो कर्जा माफी थी उसको कम किया गया है। 2 किलोवाट और 7 किलोवाट के जो बिजली के दाम हैं वो जो माफ किए गए हैं उससे ढेर सारे लोगों को फर्क पड़ा है, ढेर सारे लोगों को फायदा पहुंचा है। 7 किलोवाट में वो जिक्र कर रहे हैं जगह जगह कि तकरीबन 59 लाख लोगों को फायदा हुआ है। और 2 किलोवाट की जो बिजली की खपत की जो सीमा थी वो तकरीबन 20 लाख के आसपास लोगों को उससे राहत मिली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कुलजीत सिंह नागरा के लिए, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपनी राजनीति जो है वो छात्र जीवन से की। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो पढ़े और पंजाब यूनिवर्सिटी में वो अध्यक्ष रहे और खुद की उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो आज तक उस यूनिवर्सिटी में है। उसके ढेर सारे जो लोग हैं वो आज भी चुनावी रैली में उनके साथ हैं। ये काफिला हर जगह हर गांव में जाते हुए, पीछे अभी हम ब्रास गांव में गए थे, उसके बाद सलेमपुर गांव में गए थे। अब ढेर सारे जो गांव हैं उनको कवर करने की इनकी कोशिश है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ये हमने देखा। देखिए ये काफिला उनका जा रहा है और हम उनके साथ साथ हर जगह की रैली को कवर करते हुए पूरा आपको इस इलाके का विश्लेषण बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बगल की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है चमकौर साहब, जहाँ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और एक और खास बात है, चरणजीत सिंह चन्नी और कुलजीत सिंह नागरा दोनों आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा और कुलजीत सिंह नागरा को भी इसका काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। दोनों में समन्वय भी बहुत पुराने जमाने से है। दोनों चंडीगढ़ पढ़े हैं। जो मुख्यमंत्री चन्नी हैं वो खालसा कॉलेज से पढ़े। ये भी कुलजीत सिंह नागरा जो है वो भी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो अब चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपनी चुनावी यात्रा को करने में। देखिए इस वक्त हम पहुंच गए हैं और कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और हम आपको वहीं पर सीधे ले चलेंगे। देख सकते हैं स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेड़ा के प्रधान डॉक्टर बलराम शर्मा जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे वख-वख ब्लॉक संमतियां तो आए ब्लॉक संमति मैंबर साहबान, वख-वख पिंडां तो आए सरपंच साहबान, पंच साहबान, सरपंच साहबान, साडे बहुत ही सत्कारयोग कांग्रेस पार्टी के दर्जा बदर्जा लीडर साहबान, बहुत ही सत्कारयोग साडे इस नगर के सरपंच साहबान, समुची पंचायत, बहुत ही सत्कारयोग नंबरदार साहबान और कोऑपरेटिव सोसाइटियां के प्रधान साहबान, अहुदेदार साहब, बहुत ही सत्कारयोग मेरे बुजुर्गों, माताओं, भैनों, नौजवान साथियों, फतेह की सांझ कर वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा नगर निवासियों का कि जिन्हों ने अपने रजेवें दे विचों समा कढ के अज इस मीटिंग दे विच मैनूं अपनी गल रखण दा मौका दिता है। मैं ਜਿਹੜੀਆਂ 20 फरवरी ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2022 ਨੂੰ,
ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ MLA ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12 ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 17 ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਸਕੂਲ, ਗਰਾਊਂਡ, ਪਾਰਕ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਰਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਨਹੇੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਝਾਂਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਫਿਰਨੀ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਮਪੁਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਬਰਾਸ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰਗੜ੍ਹ GT ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾਂਪੁਰ ਪਗੜਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟ 18 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਗੜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ITI ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਗੜਾਣੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ
ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਲਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਬਲਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਲਾੜੇ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਲਾੜੀ ਦੀ, ਕਿ ਬਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਲਾੜੀ ਖੁਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਭੈਰੋਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਲਾੜੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, 70 ਸਾਲ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ। ਕੱਲੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਾੜੀ ਖੁਰਦ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਲਾੜੀ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕੱਚਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਲਾੜੀ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਬਲਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਜੈਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ।